ਬਈ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਬਣਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਿਛੋਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਟ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੇ ਢੱਗਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਏ ਬਾਲਮਾ सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, आज होना है बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद आ रही ना, पुराने टी टाइम वाली फील आई? यस। अज होना है, अज होना है बालमा, वो अज होना दीदार च फसिया है ना। अज होना है बालम सावन बीता जाए, अज होना है मतलब हाले तक नहीं आए, अज होना है, अज हुण हो पंजाबी वाला होना नहींगा, अज होना है बालमा यानी अज भी आ गई है, हुण भी हाले तक नहीं आए तो सावन बीता जाए। टाइम लगता बेहरवा नाले कहने के अज हुण आए यार, हुण तक नहीं आए ये मतलब। यानी ये साजी केड़ी केड़ी ज़बान आ, जिवें हिंदी दे विच एक ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ नींद भी अखियन बार ना आए तो से मिलन की आस भी जाए, नींद भी अखियन बार ना आए तो से मिलन की आस भी जाए, यार हसीन गले लग जा यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए, सावन बीता आए, आए रे सावन बीता जाए। क्या कहने उस्ताद जी एक मैसेज सीगा, वो शराज दे भाई दी शादी हुई 3-4 दिन पहले, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਜਾਣੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ। किते तेनू ख्वाब जाके कहता है ऐ ते शादी दा गाना नहीं है, जाने कहां गए ये ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੇਗਾ यार, वो मुंडा ही बोला भाजी दी शादी होई, उसने तो सुनना ही नहीं है। ਉਹ ਬੋਲਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ 에ਅਰਲੈਸ ਲਵਾਇਆ ਬਾਹੂ। ਆਓ ਜਾਣੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਲੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ पानी दी पा नहीं ये कितना मतलब नक बंद ਹੁੰਦਾ ਨਾ आधे जाने कहाँ सही गए वो दिन आए है कहते थे तेरी राह में, आए है नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। रा 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 रा।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। क्या के ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਓਹੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗਾਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਹਾਂ मुझको इस रात की ਆਇਆ तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। इन्हां दा जेड़ा ना थोड़ा 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 तू गौर करी, जिसकी आवाज ਹਾਂ रुला दे मुझे वो साज ना दो, ਆਇਆ ਹੈ वो साज ना दो, आवाज ना दो। ਵਾਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ले रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला भी नहीं लाख भुलाया मैंने, मैं परेशान हूँ मुझे और यानी ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਜੀਮੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਜੀ ਮੰਨਾ ਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ मतलब कि ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ और का ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜੈਨਵਨ ਲੈ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ किसी कुमार सानू हुण मुकेश साहब गाउंदे तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है। मुकेश साहब दा स्टाइल है वाह यार गाना सही लगे ਹਨਾ। आहो कसम है भी। ਅੱਛਾ ਮੰਨਾ ਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਤੇ ਨਕੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ओ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੱਸ अख्तर हुसैन आइज ਅਖਤਰ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ओए गाना अनूप बिलोटा साहब दा गाना सुना। ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਾ ਲੂਆ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ ਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤਰਜ਼ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਜੀ देखा जो चेहरा तेरा ਇਹ ਮੰਨਾ ਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। अनूप बिलोटा साहब सख्त मना दे वाह साकी मेरी तकदीर में जलना है ਆਇਆ तो जल जाऊंगा ਵਾਹ तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊं। ਵਾਹ ये मनाडे साहब है। वाह वाह ਨਹੀਂ ਅਨੂਪ ਚਲੋਟਾ सॉरी अनूप जलोटा साहब। रोने से नहीं हासिल, ਆਇਆ हाँ रोने से नहीं हासिल कुछ है दिल सौदाई, ਆਇਆ ਹੈ आंखों की भी बर्बादी दामन की भी रुसवाई, ਓਹੋ हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, ਓਹੋ ਓਹੋ उस पार भी तन्हाई इस आर भी तन्हाई, साजी वाह, क्या खूबसूरत वाह। हम लोग समुंदर के बिछड़े हुए साहिल उस पार भी तन्हाई इस आर भी पार भी तन्हाई। पार यानी परे आर ये हाँ। अच्छा देख लो सारे सिंगर ਅਸੀਂ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਖਣ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲੈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਓ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਜੋ ਉਠਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਰੀ तू ही वो हसी ਕਿਉਂ ਮਿੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हसी है, हाय तू ही वो हसी। महबूबा तेरी तस्वीर आहो जो भी ਸਾਜੀ ਉਹ ऐसे रूठ और नहीं मैंने ਇਹਦੇ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ बात नजरों से ना करो। हाँ बात नजरों की सुनो सुनो ऐसे रूठा ना करो। ਸਾਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ मोटरसाइकिल ਤੇ कैसे? ਲਾ ਲਈ MP3
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਮਰਗਾਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਗ ਫੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਂਦਾ ਵਾ ਰਕਾਤੀ 1000 ਦੇ ਲੈਂਦਾ 2000 ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ कैसे कटेगी ਮਨਾ ਡੇ ਸਾਹਿਬ कैसे कटेगी जिंदगी ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ उस्ताद जी मैं गड्डी ते राती सुनन ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ उस्ताद जी कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर मोहम्मद रफी लिखना सी या तुसी मदन मोहन साहब लिखना ओए होए तुसी कहोगे तुसी कहना ही कुछ नहीं मेरे सुना दो साई ओदा भरा ओदी भरा दी शादी नहीं हुई 4 दिन पहले ओने क्या कहंदा भी यार दुखी जी कर कैसे किन्ने क्या ਉਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਪਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ यार ऐसे मजेदार नाज़रीन गाने ने उस्ताद जी आ तो सुना दियो नहीं पहले तर्जा सुनी कि कैसे कैसे गाने से सुने ही नहीं ओ नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए ओ नींद मुझको आए सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार मैं जागूं यहाँ तू जागे वहाँ एक दिल में दर्द जगाए ओ नींद मुझको आए कैसे गाने ने क्या बात है तर्जा कैसी है ਤਾੜੀ ਕੈਸੀ ਆ ਰਹੀ उस्ताद जी पता की अच्छी चीज़ां तो वैसे दूर ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਖਿਲੋਨਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 27 ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ कैसे कटेगी जिंदगी ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ कैसे कटी उस्ताद जी ना सुनाओ शादी हुई 4 दिन पहले टंग टंग के ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾ ਨੰਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਓਏ ਹਾਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਦਰਦ ਬਾਂਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦਰਦ ਇਦਾਂ ਬਾਟੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਬਾਂਟਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤ ਵੀ ਟੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਪਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਈ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਓ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਓ ਯਾਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਸੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੌਣ ਲੋਗੇ ਭਾਜਨ ਬੈੱਡ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੋਤੜਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੈਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸਮੋਸਾ ਟੈਪ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਪਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਪਿਛਕਿਓ ਅਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਤੇ
ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿਛਾਉਣੀ ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛਾਉਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਓੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਤੇ ਤੰਬੂ ਇਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਛਾਉਣੀ ਗੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੰਢ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਟਾਈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਢ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਐਸੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਅੱਧਾ ਕੋਨੇ ਪੈਂਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਟ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵਿਛਾਉਣੀ ਖਾ ਯਾਰ ਬੜੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਨਰ ਬੂਨਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਛਾਉਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਵੋਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰ ਬੜੇ ਉਹਦਾ ਪੀਪੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੰਗਿਆ ਆਇਆ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸ਼ਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਲੇਕਿਨ 3 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸ਼ਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਭਾਜਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੌਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ 60 50 ਸਾਲ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਛੱਡ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਖੱਟੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਲਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ ਜਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਿਛਾਉਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੌਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲਾ ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਛਾਉਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੌਣੇ ਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ ਉਹੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੌਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 4 ਉਹ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਉਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੱਤੀ ਰੋਟੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਉਹ ਤੱਤੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਫੀਡਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਇਹ ਵਿਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੈਂਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਵਰਜਨ ਆ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਛਾਉਣੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੋਤੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੜਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤੜਾ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਹੋ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਚੂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੋ ਆ ਮੁੰਡਾ ਲਾਓ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਇੰਨਾ ਤੱਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7000 ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਈ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਬਣਨੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਬੰਨ ਲਏ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਬੰਨ ਲੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇ ਲਾ। ਪੱਠੇ ਕਿਤੋਂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਤਰੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧੇ। ਕੁੱਤਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਉਹਦੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਕੁਤਰਦੇ, ਕੁਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲਏ ਸੀ। ਯਾਰ ਆਓ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿਤੇ ਗੱਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ 3 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਸਾਈਡ। ਕੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ? ਗੱਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਜਮਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, 2 ਪਾਲਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। ਆਹੋ, ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਲਕ ਚ ਫਰਕ। ਇਹਨੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਾ ਨਾ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਂਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਘਸੀਟਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਵਿਛਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਸਾਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਸਿਰ ਇੰਜ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਟੈਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਡੜੀ ਟੈਪ ਬਣੇ। ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਝਲੂੰਗੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਿਆ, ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਢ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੰਢ ਬਣਾ, ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੰਢ, ਡੰਬਰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਝਲੂੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਯਾਰ। ਆਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਚਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਨੀਡੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਆ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਮਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 50-100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੇਮ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਏਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ 80% ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਭਾਜਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਏਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਰਹੇ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੁੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇੰਜ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇੰਜ ਸੀ ਨਾ ਨਹਿਰ, ਇੰਜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਟੋਡੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ।
ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹਿਰ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਨੀਡੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੀਡੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧੂ ਪੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਪੋਰਟ ਕਾਸਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕੋਟ ਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਇਹਦਾ ਨਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਓਏ ਉਹ ਦੋ ਰਚਾ ਸੀ, दूध वाली गाड़ी आ गई है, दूध ले ले, दूध लेके आ गई। अपने ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਖਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਲੂ ਵੀ ਸੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਸੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੱਡੀ ਵੀ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਲੂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੇ ਢੱਗਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਲੈਦਾ ਸੁੱਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਕੁੱਤਾ ਝੂਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਝੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਝੂਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਚ ਜੀ, ਸੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਰੈਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੇ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਏਸੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਰਮਸ ਬੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਐ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਨੇ ਪੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਲੱਡ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਐਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਖੂਨ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਹੋ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-50, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ,
ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਖੂਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ A B C ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਐਡੀ ਕਿ ਸੱਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਖ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਖੂਨ। ਸੱਬਲ ਮੀਨ ਸੱਬਲ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਪਈ ਛੈਣੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਾਂ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ A B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਪੈਪ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਸਰਾਖ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਪ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਖਿੱਚਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਿੱਚੀਦਾ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਏਦਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਰਸ ਫਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਖੂਨ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਲਣ ਲਈ ਖੂਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸੀ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਆਰ ਕੇ ਆਵੇ ਖੂਨ ਪੈਪ ਚੋਂ ਭਾਈ, ਆਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਹਿਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੂਨ ਚ ਰੇਤ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੂਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੜਿਆ ਵਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਬਸ ਕਦੇ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਮੋਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਬੋਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਡਬਲ ਇੰਪੈਲਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 57 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਆ, 2-3 ਰੰਗੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਮੀ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਫਾਲੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ ਖੂਨ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੱਟ ਨਿਕਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੱਟ ਨਿਕਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੰਜੋ CHEEMA ਬਰਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜੰਜੋਆਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਜੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਨੋ ਤੂੰ ਫਰੀਦ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਜਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜੰਜੋਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਹਮਜ਼ਾ ਜੰਜਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੋ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਖੂਨ ਦੇਣ ਚੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਰਲੇ ਨਾ ਰਲੇ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਜੇ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਇਬਨ ਸੀਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਬਨ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਇਜਾਦਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਜਾਦਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨਹੀਂ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ। ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨ ਹਜੂਰਾ ਚਿਮੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ
ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਫਲਾਤੂਨ। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੜਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜੇ ਸੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਐਕਟਿਵ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟਾਈਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਖੋਪੜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਜਕੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿਮਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੁਣ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋ ਮੋਰਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਿਮਟੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਿਮਟੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਚਿਮਟੀ ਗਰਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿਮਟੀ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿਮਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਮਟੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਮਟੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ 40-50 ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ। ਇਹਨੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਠੀਪੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੱਖੀ। ਆਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਬਾਗਾਤ ਆਪਣੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਗਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਈਂ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਗ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ? ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੱਟੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਦਾ, ਅਮਰੂਦ, ਗੰਨੇ। ਜੇ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਗਾ ਚੀਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਬਬਲ ਜੁਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਜੋ ਫਿਰ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਪੱਤੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ। डिंग डोंग बबल डिंग हलाल की डिंग डोंग बबल। एक मिनट ठहर जाओ, सारी गल्लां ठीक है। आ केड़ी गल है फड़ के फिल्म में पै गए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਨਕਸ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਹੀ ਸਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੋਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 버ਗਰ ਲੈਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੁ ਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਗੀਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਖਰਮਾਨੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗ ਨਿਕਲਣ। ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਪਰੋਂ ਆਂਦਾ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੋਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਨਸੂਰਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਉਣੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ 6 6.5 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਮੰਗੇ ਕਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਗਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ 64 ਸਾਲਾਂ ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮਸਰ ਚੌਲ ਦਾ ਕਰਾ ਦੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਸਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਲਟਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈਤਾ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਲੈਤਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਦੇ ਲਿਓ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਸਟੇਟ ਸਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੈਠਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉੱਚੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਓ ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬੀਵੀ, ਖੈਰ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸੀਹ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੀਹ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 2-3 ਦੋਸਤ ਆਉਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। 90% ਬੁੱਢੀਆਂ ਖਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਖਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਕੱਲ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਜੀਰੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਠਿੱਪਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈਓ ਠਿੱਪਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੋਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਕੋ ਨਿਕਾਲੋ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ 2 ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਠੀਪਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੀਪਾ ਪਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਦਾ ਦੇਣਾ ਚਲ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਲ ਵੱਧ ਕੇ। ਆਹ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਇਹਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਕਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਢਿੱਡ ਤੇ ਗੇਂਦ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਦੋ
ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਟਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਪਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲਾਈਫ 'ਚ ਯਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੂਥੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗੇਮ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਓਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟੈਪ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੈਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਥਨ ਟੈਪ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਹੋ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਬੈਸਟ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਜਾ ਫਿਕਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ ਬਸ ਉਹ ਛਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਬੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਫਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਆਵੇ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਤ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਵਸੀਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧੂਲਾ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 30-40 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ
ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦਾ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਬੁੜੇ ਨਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾਟੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ? ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਗਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੌਣ ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੈਨਮਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਯਾਸ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਚ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਮਧੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਭਰੀ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 14 13 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਬਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਾੜ ਕੇ ਆਂਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੌਕਰਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ, ਚੰਗਾ ਮਧੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾੜੇ ਪਏ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖਰੂੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਕੋਈ ਮਰੇ ਥੁੱਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਪੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਬਾਅਦ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇ ਡੇਟਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।